President Dr. Professor Dr. V. Bashi, V. Vedanathan Bashi, and his colleagues Dr. Mohammed Idris and Dr. Murli, Professor Murli, the international radiologist. It's a teamwork. Today we have been gathered here for bringing the awareness about World Aortic Aneurysm Awareness Day. இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் அயோட்டாக்கு தனியா இது வரைக்கும் பண்ணல ரொம்ப. ஆனா அவங்க பாப்புலேஷன் சொல்றபடி பார்த்தா 6 லட்சம் பேர் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் எவ்வளவு 3000 to 5000 பேர்ல ஒருத்தருக்கு இருக்கும் அயோட்டிக். அதனால இதை எர்லியர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் செக்அப் என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாம்ன்ற ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட் செக்அப்புக்கு அயோட்டிக் எப்போ பண்ணலாம், அது மாதிரி சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வரது தான் வந்திருக்கோம். At this stage, first I would like to congratulate Dr. Bashi. His team has done 18 aortic surgery successfully. Therefore, this is not world record. Therefore, the team is more than 4 decades of cardiac surgery. And Dr. Idris has been more than 15 years, and Professor Murli is more than 25 years, 30 years. These are all the experienced people. With that, SIMS hospital is able to deliver the best outcome patient. அது பாஷி சார் நான் ரெகுலரா இது வரைக்கும் 4 அயோட்டிக் அனியூரிசம் ஒர்க் ஷாப் நடத்திருக்கேன் இங்க சென்னையில சிம்ஸ்ல. லைவ் ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணிருந்தோம். இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலே பண்ண முடியும். நமக்கு ஒரு டெடிகேட்டட் 3 ஆபரேஷன் தியேட்டர், பைப்லைன் கேத் லேப், அதோட ஹைபிரிட் லேப், கேத் லேப் வித் இன்ட்ராஸ்கல் அல்ட்ராசவுண்ட், ஐயூபிபி, எக்மோ, எப்ப இந்த மாதிரி பல சப்போர்ட்ஸ் வச்சுதான் பண்ண முடியும். இதுல அவர் சேர்மன் அவர் சேர்மன் டாக்டர் ரவி பச்சு ஆல் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி. டாக்டர் பாஷி சார் இது வரைக்கும் மோர் தென் 50,000 கார்டியாக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு. அதுல சென்னையில இங்க வந்திருக்க பிறகு 2000 சர்ஜரி பண்ணியாச்சு. அது 800 அயோட்டிக் அனியூரிசம் சர்ஜரி. அதுல 400 அயோட்டிக் ரூட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், 150 அயோட்டிக் ஆர்ச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், 200 thoracic and abdominal removal பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா டாக்டர் இந்திரேஷ் ட்ரெயின் இன் இட்டாலி ஃபார் அயோட்டிக் ஆர்ச். அந்த டீம் ஒர்க்ல அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவாய்ட் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு லாங் டர்ம் ரிசல்ட்ஸ்ல பெட்டரா இருக்கும். அந்த அசிட்ரோங்கிற ட்ரக் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியதில்லை. Sir has received we have been in lot of publications and Dubai chapter item achievement வாங்கிருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் அவார்ட் ஃபார் மெடிக்கல் சர்வீஸ். டாக்டர் இட்ரிஸ் யங் கிளினிஷியன் கார்டியாக் சர்ஜரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அவார்ட் வாங்கினாரு. போயிட்டு வரல to congrats with the team. Now with this team also they have a minimal university cardiac surgeon team and the minimal university thoracic vascular surgery team. இந்த மாதிரி பல சப்ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரெயின்ட் பீப்புள் இருக்கனால we are able to deliver the best outcome. With this I would like to thank the whole team for bringing the best outcome in aortic. Thank you, sir. As your busy schedule has taken your time to come down here, so we are delighted to hear we talking about a very important healthcare topic, which is about aortic aneurysm with regards to a particular syndrome called Marfan syndrome. So let's think what is aorta, what is Marfan before going into the main thing. So all aorta is the main organ which carries the blood supply to all the vital organs. And the surgery for this aorta is actually very complex because it is like a water pipeline supplying to a factory. When we want to do repair for this particular pipeline, we have to stop the blood supply to the factory without affecting it. So that is the complexity of this aortic surgery. And you must have all read there is something about 800. What is 800? 800 aortic cases is a big number. Like if you see the European Society of Vascular Surgeons, the biggest society in Europe, so they have mentioned that any institute which does around 30 aortic cases per year is considered as a high volume center. And in the last 8.5 years, we have done 800 cases. So if we exploit their number, which is around comes to 300, we have done over 3 times the number which they have mentioned. So it is indeed a huge number, 800, which we have done. And operating about Marfan's, you have read the term of Marfan's. It is definitely a connective tissue disorder where Dr. Bashi will be talking about it in detail. So operating on such surgery on these patients is technically very demanding. It is like a PVC pipe which you have heated and it is loosened its texture, and that softened pipe there, it is working on those kinds. So that will be the complexity of these surgery in these aortic, in these Marfan patients. So your presence today is very crucial in raising the awareness for aortic surgery,
especially in Marfan syndrome patients. So with this regard, with this introduction, I call upon Dr. Raju to talk about SIMS and address the gathering. வரலாம். ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த அயோட்டா நார்மல் சைஸோட கொஞ்சம் வீக்கத்தை உண்டாக்கலாம். வீக்கமாச்சுன்னு சொன்னால் அது அன்யூரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அல்லதுனா இது இந்த கார்ட்போர்டு இப்படி தனியாக நினைச்சா கிளியுதுல, அது மாதிரி இந்த அயோட்டா கிளியலாம். அது கிழிஞ்சா அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அல்லதுனா சில சமயத்தில் சுருக்கத்தை உண்டாக்கிடலாம். நம்ம எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் ரத்த குழாய் சுருக்கமாக உண்டாகுதோ அது மாதிரி இதுவும் சுருக்கமாக வரலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஆனால் இதை ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, இந்த அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ஆபத்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரத்த குழாய் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல இருக்க எல்லா ரத்தமும் ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்தில் வெளியில் வந்துடும். ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே இருந்தாலும் பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற வேண்டியது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள சர்ஜரி டிஃபிகல்ட் தான். ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு ரத்தம் போகுது, ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு தண்ணி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் பைப் லைன் உடஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கும் தண்ணி போகணும், ஆனால் அந்த பைப் லைனும் ரிப்பேர் பண்ணணும். அது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரியை செயல் இழந்துடும். அது மாதிரி தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ரத்த குழாயை அறுத்து எடுக்கும்போது கீழே உள்ள கிட்னிக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டணும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, அந்த கிட்னியோ அது எல்லாத்தையும் இந்த உறுப்பை கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் 37 இருக்குன்னா அந்த கிட்னியோட டெம்பரேச்சர் 28 26க்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த கிட்னியை காப்பாற்றும் போது அப்படி வச்சுட்டு இந்த அயோட்டாவை மாற்றி செய்வோம் ஆப்ரேஷனை. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வருவோம். இதுதான் அதனால தான் இந்த ஆப்ரேஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ரேஷன். இன்னொரு ஆப்ரேஷன் இதில் இன்னொரு பகுதி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டென்ட்டும் வைக்கலாம். அதில் ஸ்டென்ட்டு வச்சு இந்த அயோட்டாவை செய்யலாம். அந்த ஸ்டென்ட் எப்படி என்னன்றது டாக்டர் முரளி கிட்ட சொல்லுவாங்க. இதுதான் சர்ஜரியில் பண்ணக்கூடிய அதே கிராஃப்ட். இப்போ சர்ஜரி இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். இது ஸ்டென்ட். இந்த ஸ்டென்ட்டில் அதே கிராஃப்ட்டை ஸ்டிச் பண்ணி இந்த ஸ்டென்ட்டை கால் வழியாக நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ முன்பகுதியில் இந்த பகுதியில் அயோட்டிக் அன்யூரிசம் தான் கண்டிப்பாக சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகும். இந்த பகுதியில் டிசெக்ஷனாக சர்ஜரி தான் பண்ணணும். ஆனால் இந்த பகுதி முதுகு பகுதி இல்லை அப்டமன் பகுதியில் இருந்ததுன்னா ஒன்று சர்ஜரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த ஸ்டென்ட் வைக்கலாம். அது நாங்கள் பேஷண்ட்டை பார்த்து டிசைட் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுவோம். சில இடத்துல சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அதோட கண்டினியூஷனாக ஸ்டென்ட்டையும் வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் இது நாங்கள் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கிராஃப்டும் ஸ்டென்ட் ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட். இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இது சுருக்கி ஒரு சின்ன டியூப் வழியாக இருக்கும். ஏன்னா கால் ரத்த குழாய் ஒரு 8 மில்லிமீட்டர் 10 மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும். அது வழியாக கொண்டு போயிட்டு வி ஹாவ் டு இந்த ஸ்டென்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பேர் ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, மேஜர் ஓப்பன் சர்ஜரி செஸ்ட்டில் தேவையில்லை, எல்லாமே கால் வழியாக பண்ணிடலாம். அண்ட் அதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆனால் சில பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி தான் பண்ணணும், சில பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டென்ட் தான் வைப்போம். யாருக்கு எது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ஜன்ஸும் நாங்கள் இன்டர்வென்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம். சில பேர் கேட்டுருந்தீங்க எப்படி என்ன சிம்டம்ஸ் வரும் என்ன வரும்னு கேட்டுருந்தீங்க. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி இருக்குல்ல, இந்த பகுதி இந்த நெஞ்செலும்புக்கு பின்னாடி இருக்கும். இந்த பகுதி இங்கேருந்து நேராக முதுகு போகும். இதுக்கு முதுகு தண்டில் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த 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 பகுதியை சுற்றி தான் பேச்சோட ரத்த குழாய் இருக்கும், பேச்சோட நரம்புகள் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த இடம் வீங்குச்சுன்னு சொன்னால் பேஷண்ட்டுக்கு பேச்சு சரியாக வராது. அது மாதிரி தடுமாற்றத்தில் எவ்வளோ பேர் இஎன்டி கிட்ட போய் இஎன்டிங்களுக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நுரையீரல் பக்கத்தில் இருக்கும். சில பேர் இரும்பல்னால வந்திருக்காங்க, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் எடுத்து வந்திருக்காங்க, வாந்தி எடுத்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி இந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் வயிறு வலியோட வருவாங்க. ஸோ அதனால தான் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொன்னால் எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி பர்டிகுலராக இது மாதிரி இருந்தால் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எதில் வேணால் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வேணால் இருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தில் ஹார்ட் இருக்குங்க, ஹார்ட்டை சுற்றி ஒரு வேல்வ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் அயோட்டா இருக்குது. இங்கே வீக்காக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த வேல்வில் லீக் வரும். வேல்வில் லீக் மூச்சு திணறலோட பேஷண்ட் வருவாங்க. ஸோ அதனால் அயோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் சொன்னாலும் யாருக்கு வேணால் வரலாம். ஸோ அதனால தான் அந்த மார்ஃபான்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்கள கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண வச்சுக்கணும்.